So good afternoon. So in the previous class, we have discussed about the data types. Java supports two types of data types, that is primitive data types as well as non-primitive data types. So there are 8 primitive data types. So primitive data types are defined for the variables. Non-primitive data types are defined for the classes and interfaces. So those class names and interface names as treated as a data type. So the class names and interface names starts with the capital letters. Non-primitive data type starts with the capital letters. Primitive data type starts with the small letters, lowercase letters, int, float, char, double. So we have 8 primitive data types: integer type, floating type, boolean type, and then integer type, floating type, boolean type, and then fourth one is character type. So we have only character as a data type. String is not a data type in Java. So string is a class, predefined class in Java. So here only for representing the alphabets, we have only one data type, that is char. So the char is represent char x equal to a. That means it's single quotes. So char is represented with single quotes. String is represented with double quotes. Likewise, we have seen some examples regarding these data types. And their sizes also we have seen. Boolean means only true or false. Next, we have seen the typecasting. So typecasting means converting the one data type to other data types. We have two types of typecastings: implicit typecasting and then explicit typecasting. Implicit typecasting means default typecasting. Automatically the data type conversion will be done. That is implicit. Explicit means we have to write some syntax for the typecasting. Within the parentheses, we can give the data type. So we have given some examples. So this is the syntax for typecasting. So this is the syntax for typecasting. We can give the new data type in parenthesis before the variable. For example, D. Initially, the variable D is declared at double, but we are performing some integer operation. Int A, we are storing the D value into the some integer value. That means that that must be typecasted. That D variable type must be converted into the int type. That can be manually done by this syntax. Within the braces, within the parentheses, we can give the data type int. So this is called explicit typecasting. We have seen all these things. So next one is operators. So next one, operators. So every programming language supports the concepts of operators. In C language, we have operators. C++, we have operators. Why? Because every mathematical expression consists of operator. Plus, minus, into, divided by, modulo, logical operators, and relational operator, less than, greater than. So if you want to evaluate any, for solving any real-time problem, we'll come across the mathematics. So every mathematic consists of all these things, operations. To perform any operations, there is an operator. To perform addition, we have an operator called plus. To perform minus, we have an operation called operator called minus, minus symbol. That means to perform any action, we have some symbols to perform. For example, in the keyboard, we have plus symbol, minus symbol, and then other symbols are there. That means each symbol has its own significant function to perform. That means if you give the a plus b means it performs addition. That means uh, these are called as in one side we can loosely call it as predefined operations. That means keywords. We can call it as
keywords, reserved words. That means if we have the plus means for addition we can use the plus. For other purpose we can use the other symbol. So we have so many types of operators available here. So in the operators we have operand and operator. Operand means, for example, if you take an expression, C is equal to A plus B. This is an expression. C is equal to A plus B is an expression. Here C, A, B are the operands. Operands. That means the operator performs operation on operands. Here plus is an operator, is equal to is an operator, is equal to is an assignment operator, plus is arithmetic operator. So operator performs in between the any operands. So if you have two operands, if you have only one operand, then we will call it as unary operator. If you have only one operand, then we will call it as unary operator. If you have two operands, A plus B, two operands, A is one operand, B is one operand. We have two operands, then it is called as binary operator. If you have three operands, then we will call it as ternary operator. Ternary operators. So basically we will come across most of the problems consist of binary operators. So every operator is operated on two operands, most probably two operands. Binary operator. So let us see the one by one. So we have 8 types of operators available in Java. Java supports 8 types of operators. First one, arithmetic operator. Next one, assignment operator. Compound assignment operator. Next one, increment decrement operator. Next one, relational operator. Next one, logical operator. Boolean logical operators. Next one, bitwise operators. Next one, shift operators. Next one, special operators. We have these 8 types of operators available in Java. Let us see one by one. First one, arithmetic operator. So before going to the in detail about all these operators, so do you know the precedence and associative? Precedence. So what do you mean by operator precedence? Operator precedence. Precedence means priority. Suppose in an expression we come across plus, minus, into, divided by. So the for evaluating an expression, so which operator has given the first priority? First, which operator has to evaluate it? A plus B minus C into D divided by E. We have a long expression. So which operator has to be evaluated first? That can be decided based on the precedence rules. Precedence rules. So every operator has some precedence level. Highest level or lowest level or average level. Every operator has some precedence level. Then associativity. Associativity means, that means operation evaluation, whether the operation is evaluated from left to right or right to left. Most probably operations are evaluated from left to right. C is equal to A plus B means A plus B is evaluated first. A plus B means from left to right we will evaluate. First A, then B. That is left to right. Right to left means the associativity right to left means assignment operator. C is equal to A plus B. That means A plus B is performed and then from right side result is stored in the left side. That means evaluation is done from right to left. So we have some operators which follows right to left evaluations. Most of the operators will follow left to right associativity. So here while evaluating any expression, we need to know the precedence and associativity. Precedence means priority, which operator should evaluate it first. So we know the BODMAS rule. In mathematics, BODMAS rule means brackets. O means
What do you mean by wo? Already you have seen all these things. Brackets, order, division, multiplication, addition, subtraction. So this is the order we follow to evaluate the arithmetic expressions. Simple BODMAS rule. Brackets, order, division, multiplication, addition, subtraction. Suppose we have an expression z is equal to 6 into 4 modulo 5. So this is an expression. What is the output? What is the output of this expression? How do you evaluate this expression? Here we have two operators, multiplication and modulo. So multiplication and modulo has same precedence level. Multiplication, division and modulo has same level of precedence. So then we have to check the associativity. So if we come across the same level of precedence, then we will go for associativity. So all these operators associativity is left to right. So we have to evaluate the expression left to right. 6 4s are 24. 24 modulo 5. 24 modulo 5 value 4. So likewise, we can evaluate the expressions. So next one, assignment operator. So this is an assignment is equal to. It is treated as assignment operator. So this associativity is right to left. We can evaluate the expression from right to left. That means suppose we have an expression like this. We can declare generally we can declare the variables as int a is equal to 10. That means int a is equal to 10. That means 10 value is stored in the variable a. That means in between the a and 10 we have assignment operator. 10 is assigned to a variable a. C is equal to a plus b. So this evaluation is done from right to left. That means right to left means first right side operation is performed first. Right side operation is a plus b. A plus b is performed. Suppose a value is 10. B value is 20. First a plus b is performed. A plus b value is 10 plus 20, 30. Right side evaluation is done. Right side operation is done. So this right side result is stored in the variable c. C is equal to a plus b means that 30 is stored in the variable c. 30 is assigned to the variable c. This is an assignment operator. The evaluation is done from right to left, not left to right. So next one, these are the basic arithmetic operators. You know all these things, plus, minus, into, divided by, modulo. All these things you know, addition, subtraction, multiplication, division, modulo. So previously other programming language supports modulo operator is performed only for integer variables. Modulo operator is performed for integer variables only, 2 by 3, 4 by 3, like that only. 4.2 by 3, that is not done in other programming languages. But Java supports the floating point numbers also. Java supports integers as well as floating point numbers. 2.4 modulo 5. That can be done, that can be possible in Java. So this is the specialty of Java while coming to the arithmetic operators. Rest of the things are same, but modulo operation is performed either integer values or real values. So this is the simple example for addition, subtraction, multiplication and printing the results. System.out.println. We can evaluate the expressions and printing the results here. Next one. This is all about arithmetic operators. Next operator is
Compound assignment operator. Compound assignment operator. So compound assignment operator. So assignment operator means is equal to is named as assignment operator. So this can be written as short form of this. N is equal to n plus m. Is equal to is an assignment operator. N plus m. 8 plus 10 is performed and the result is stored in n. Initially n is stored with 8, but after the expression evaluation n is stored with the 18. So that means this can be written as n plus is equal to m. N plus is equal to m. Same, this expression is written as like this. In programming, we can write this as n plus is equal to m. That means n is equal to n plus m. So all these things is named as combinational arithmetic operations. So that means assignment operators are combined with the arithmetic operator. Combinational arithmetic operators. So that means arithmetic operators plus, minus, into, divided by, modulo. All these operators are combinedly used by assignment operator. That means is equal to, before is equal to, plus is equal to, minus is equal to, divided by is equal to, multiplication is equal to, modulo is equal to. That means assignment operator and arithmetic operators are combinedly we can use. Java supports these feature. So these are named as combinational arithmetic operators. So next one, so he has given some simple program. Plus is equal to, what is the meaning of this? B plus is equal to A. Number 48. ఉన్నారా? బహుశా పడుకుని ఉంటారు. నెక్స్ట్ 72. 72 ఉన్నారా? LE 208. సో ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి. సార్ ఎవరు? 208 సార్. చెప్పు. ఇక్కడ బి ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అన్నా కదా, దీని మీనింగ్ ఏంటి? బి ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఏ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి బీకి అసైన్ అవుతుంది సార్. కాదు, ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ప్లస్ ప్లస్ ఉంటే దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ అంటారు కదా. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ఉంటే అవి ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్లు, అవి వేరు. ఇవి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ కంబైన్ చేసి ఒక టైప్గా చెప్తున్నారు, కాంబినేషనల్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అని. బి ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ అని మీనింగ్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ. మనకి ప్రోగ్రామింగ్లో ఇలా రాయటం కన్నా మళ్ళీ బి రాసి ప్లస్ ఏ ఇలా రాయటం కన్నా సింపుల్గా ఇలా రాస్తే ప్రోగ్రామింగ్లో లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కానీ మన హ్యూమన్ ఎఫెక్ట్ కానీ తగ్గింది కదా. ఇలా రాస్తే బీజీ మళ్ళీ బీనే రాస్తున్నా, ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం ఏముంది? సింపుల్గా బి ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే సరిపోద్ది. ఎఫ్ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ ఈ. ఎఫ్ని మళ్ళీ రాస్తున్నాం. ఆ రిడెండెన్సీ లేకుండా ఉండడానికి ఈ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చారు జావాలో కాదు, సి ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా ఉంది ఇది. డివైడెడ్ బై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై 3, సి మాడ్యులో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. దట్ మీన్స్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మాడ్యులో ఏ. ఈ స్టార్ ఈక్వల్ టు 3, దట్ మీన్స్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటూ 3. సో
దీస్ ఆర్ ద కాంబినేషనల్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ని అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ని కాంబినేషన్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనకు సింపుల్గా ప్రోగ్రామ్స్ రాయేసేటప్పుడు. సో నెక్స్ట్ వన్, సో ఇది ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్. ఇవి నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. సో దీంట్లో 4 టైప్స్ ఉంటాయి: ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ప్రీ డిక్రిమెంట్, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్, ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్, మైనస్ మైనస్ ఎక్స్, ఎక్స్ మైనస్ మైనస్. సో దెర్ ఇస్ ఏ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్. సో మీకు ప్రోగ్రామింగ్లో ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ 2కి డిఫరెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్లో ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే ఏం జరిగిద్ది, ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏం జరిగిద్దో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఇవ్వలేదు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ int x equal to 20, y is equal to 10. జెడ్ని మామూలుగా డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు జెడ్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నా. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నా. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఇక్కడ ఏమేమి ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. is equal to అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్, ప్లస్ ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్, ప్లస్ సింపుల్ ఎడిషన్ ఆపరేటర్. సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి, 3 ఆపరెంట్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్? సో దీనికి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్ అంటే జెడ్ వాల్యూ ఏంటి? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి జెడ్లో ఏం స్టోర్ అయ్యిద్ది, అలాగే ఎక్స్లో ఏం స్టోర్ అయ్యిద్ది. ఎక్స్ వాల్యూ 20 ఉంది ఇనిషియల్గా, వై వాల్యూ 10 ఉంది. ఎక్స్ వాల్యూ 20 ఉంది, వై వాల్యూ 10 ఉంది. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉంది. సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. అంటే ఏంటి? మనం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఉంది. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే దాని అసోసియేటివిటీ రైట్ టు లెఫ్ట్ జరగాలి. అంటే ముందు రైట్ సైడ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. సో రైట్ సైడ్ ఆపరేషన్ అంటే ఇదంతా. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ద రైట్ సైడ్ ఆపరేషన్. రైట్ సైడ్ ఆపరేషన్ అంటే ఇదంతా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో దీన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1 అని. ప్లస్ ప్లస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1. ఎక్స్ వాల్యూ ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లస్ ప్లస్. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఇనిషియల్గా 20 ఉంది, 21 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్లో ఎంత స్టోర్ అవుతుంది? 20 21? ఇనీషియల్గా ఎక్స్ వాల్యూ ఎవరు? 21 సార్. 21. ఎందుకంటే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ జరుగుతుంది. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ జరిగాక ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు 20 ఇనిషియల్గా 20 ఉంది, కానీ ఇంక్రిమెంట్ జరిగిపోయింది, 21 అయింది. 21 ప్లస్ వై వాల్యూ 10, 21 ప్లస్ 1 31. ఇప్పుడు జెడ్లో 31 స్టోర్ అయ్యింది, ఎక్స్లో 21, ఎక్స్లో 21, జెడ్లో 31. సో జనరల్గా అయితే సపోజ్ ఇదే పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అనుకోండి. సపోజ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 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 వై, ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందనుకోండి. ఇది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, ఇది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, ఇది పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ఇది పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. సో ఇప్పుడు ఎవాల్యుయేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఇనీషియల్గా ఎక్స్ వాల్యూ 20, సో ఎక్స్లో 20 స్టోర్ అవుతుంది, ఎక్స్లో 20 స్టోర్ అవుతుంది.
ప్లస్ ప్లస్ ఉంది, ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది, ప్లస్ వై. సో ఎక్స్లో ఇనీషియల్గా 20 ఉంది కాబట్టి 20 ఉంటుంది, ప్లస్ వై 20 ప్లస్ వై వాల్యూ 10, 20 ప్లస్ వై 30 జెడ్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తం ఎవాల్యుయేట్ అయ్యాక అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తం ఎవాల్యుయేట్ అయ్యాక ఎక్స్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ జెడ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ జెడ్ వాల్యూ 30 అయింది, 21 ప్లస్ 10 31. ఇక్కడ జెడ్ వాల్యూ 31 ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి జెడ్ వాల్యూ 30 ఉంటుంది. ఎక్స్ వాల్యూ రెండింటి దగ్గర ఎక్స్ వాల్యూ 21 ఉంటుంది. అక్కడ 21 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ 21 ఉంటుంది. సో ఇది పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే. సింపుల్గా ఏంటంటే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ముందు ఇంక్రిమెంట్ జరిగిపోద్ది, ఎక్స్ వాల్యూ అప్డేట్ అయిపోద్ది, 21గా మారిపోయి అప్పుడు ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుతుంది, అప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ జరుగుతుంది. 21 ప్లస్ 10 31, అప్పుడు ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుద్ది. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అనుకోండి, మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేషన్ జరిగాక అప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఎక్స్ వాల్యూ 20 ప్లస్ 10 30, జెడ్లో 30 స్టోర్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వట్లేదు. ఎప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అయ్యింది అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తం ఎవాల్యుయేషన్ జరిగాక మాత్రమే జెడ్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యింది. అది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే. సేమ్ అలాగే ప్రీ డిక్రిమెంట్, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కానీ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ కానీ అంటే ఏంటంటే ఎవాల్యుయేషన్ ఎప్పుడు జరుగుద్ది అంటే వేరియబుల్స్ అప్డేట్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి అంటే ఎవాల్యుయేషన్ మొత్తం జరిగాక, క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం జరిగాకే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆ వేరియబుల్స్ కానీ అప్డేట్ అవుతాయి. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అయితే ముందే అప్డేట్ అయిపోతాయి, అప్డేట్ అయ్యి అప్పుడు ఎవాల్యుయేషన్ జరిగింది, అప్డేట్ అయ్యి ఎవాల్యుయేషన్ జరిగింది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అయితే. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఎవాల్యుయేషన్ జరిగాక అప్డేట్ జరిగింది. ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అది జాగ్రత్తగా చూడండి, ఈ రెండు మాత్రం. అర్థమైందా? ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆల్రెడీ సిలో, C++లో వస్తాయి. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా సరే ఇవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్. సో దానికి చిన్న ప్రోగ్రామ్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్కి, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్కి ఎలా వాల్యూస్ వస్తున్నాయి అనేది. నెక్స్ట్ టెర్నరీ ఆపరేటర్. సో మీకు టెర్నరీ ఆపరేటర్ తెలుసు కదా, కండిషనల్ ఆపరేటర్నే టెర్నరీ ఆపరేటర్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ సింటాక్స్, ఇది సింటాక్స్. ఎక్స్ప్రెషన్ 1 క్వశ్చన్ మార్క్, ఎక్స్ప్రెషన్ 2 కోలన్, ఎక్స్ప్రెషన్ 3. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సపోజ్ బిగ్గర్ అమంగ్ 2 నెంబర్స్, సపోజ్ ఏ లెస్ దాన్ బి అని ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాను. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎక్స్ప్రెషన్ క్వశ్చన్ మార్క్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2 ఇవ్వాలి. ఎక్స్ప్రెషన్ 2 ఏ ఈజ్ బిగ్, ఎక్స్ప్రెషన్ 2 బి ఈజ్ బిగ్. సో ఇది కండిషనల్ ఆపరేటర్ అంటే టెర్నరీ ఆపరేటర్. టెర్నరీ అంటే 3 ఆపరెంట్స్ ఉంటాయి, ఇది ఒక ఆపరెంట్, ఇది దీన్ని టెర్నరీ ఆపరేటర్ అంటారు. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది, ఫాల్స్ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది, ఎక్స్ప్రెషన్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎక్స్ప్రెషన్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. సో అది టెర్నరీ ఆపరేటర్ అంటే. సో నెక్స్ట్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. సో రిలేషన్ ఆపరేటర్ అంటే రిలేషన్ అంటే ఏదైనా 2 ఆపరెంట్స్ మధ్య రిలేషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తే, లెస్ దానా, గ్రేటర్ దానా, లేకపోతే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లేకపోతే ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు. సో ఈక్వల్ టు సింబల్ డబల్ ఈక్వల్ టు తెలిసిందే, నాట్ ఈక్వల్ టు సింబల్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ లెస్ దాన్ సింబల్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో ఈ ఆపరేటర్స్ అన్నిటిని కూడా సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్ అంటారు, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. సో ఎవ్రీ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ produces an output of Boolean type. What is the output of this? If this expression is either true or false, a greater than b, then output ఏంటంటే true or false, a less than b. ఆ ఇచ్చిన వాల్యూస్ బట్టి ట్రూ నో ఫాల్సో అవుట్పుట్ వస్తుంది. వాల్యూస్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్లో ఎప్పుడు కూడా అవుట్పుట్
ట్రూ ఓ ఫాల్సో వస్తుంది, బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది, బులియన్ వేరియబుల్ వస్తుంది, ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ. అది రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే. ఎవ్రీ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ రిటర్న్స్ ఏ బులియన్ వాల్యూ either ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో వీటి అవుట్పుట్స్ చూడండి, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. సో పీ గ్రేటర్ దాన్ క్యూ, ఇక్కడ ఇదే ప్రింట్ చేస్తున్నారు, ప్రీ గ్రేటర్ దాన్ క్యూ. ఇది ప్రింట్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ పీ వాల్యూ 25, క్యూ వాల్యూ 18 ఉంది. 25 గ్రేటర్ దాన్ 18, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ట్రూ సార్. నోనా? ట్రూ సార్. ట్రూ. ట్రూ వస్తుంది. 25 గ్రేటర్ దాన్ 18 అంటే ట్రూ. క్యూ వాల్యూ 18 లెస్ దాన్ 9, 18 లెస్ దాన్ 9 ఫాల్స్. అంటే ఇక్కడ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్లో మనకు అవుట్పుట్స్ అన్నీ కూడా ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్సే వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ లాజికల్ ఆపరేటర్. సో లాజికల్ అండ్, లాజికల్ ఆర్, లాజికల్ నాట్, లాజికల్ ఎక్స్ఆర్, షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆర్, షార్ట్ సర్క్యూట్ అండ్. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ మీకు తెలుసు, మనకి డిఎల్డిలో వస్తాయి, డిజిటల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్లో వస్తాయి. అండ్ ట్రూత్ టేబుల్, ఆర్ ట్రూత్ టేబుల్. అండ్ అంటే ట్రూ ఉన్నప్పుడే, ట్రూ అయితే దాన్ని అండ్ అంటారు. ఒకటి ట్రూ ఒకటి ఫాల్ అయినా, రెండు ఫాల్స్ అయినా అన్ని ఫాల్స్ అవుతాయి, దాన్ని అండ్ ట్రూత్ టేబుల్. ఆర్ అంటే ఫాల్స్ అయిన ఎక్స్ వాల్యూ ఫాల్స్, వై వాల్యూ ఫాల్స్ అయితేనే ఫాల్స్ అయింది, మిగతా ఏ కండిషన్లో అయినా సరే ట్రూ అయింది. ఇదర్ ఎక్స్ వాల్యూ ట్రూ ఉన్నా, వై వాల్యూ ట్రూ ఉన్నా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది. అలాంటి దాన్ని ఆర్ అంటాం. నాట్ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటే నాట్ ఇస్తే నాట్ ఎక్స్ అంటే 1. ఎక్స్ఆర్ ఆపరేటర్ అంటే రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు, అంటే ఎక్స్ వాల్యూ 1, వై వాల్యూ 0 ఉన్నప్పుడు, అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ట్రూ, వై వాల్యూ ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు, లేదా ఎక్స్ వాల్యూ ఫాల్స్, వై వాల్యూ ట్రూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయింది. దాన్ని, అలాంటి సర్క్యూట్ని ఎక్స్ఆర్ సర్క్యూట్ అంటాం. దాని సింబల్ క్యాప్. అలాగే షార్ట్ సర్క్యూట్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆర్. సో షార్ట్ సర్క్యూట్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అండ్ అంటే ఏంటంటే, మనకి కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్లో ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్స్ని చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇవి వాడతాం, అండ్ ఆర్ వాడతాం. సపోజ్ ఆర్ వాడామనుకోండి, సో ఆర్ వాడితే మనకు ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్రెషన్ 1 ట్రూ అయింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసి, ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై, లాజికల్ ఆర్, పి గ్రేటర్ దాన్ క్యూ. ఇలా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చా, ఎక్స్ లెస్ దెన్ వై అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, పీ గ్రేటర్ దాన్ క్యూ అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్. ఆ రెండింటి మధ్యలో ఆర్ సింబల్ యూజ్ చేశాం. సో ఈ ఆర్ సింబల్ ఏమంటారంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆర్ అంటారు. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఏది ట్రూ అయినా సరే మిగతా అన్ని ట్రూ అవుతాయి. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేయాలనుకోండి, మనం ఎక్స్ లెస్ దెన్ వై, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ దీన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయవసరలా, ఏదైనా సరే ఒక ట్రూ అయితే ఈ బాడీ ఆఫ్ ది లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లేదు ఇక్కడ లాజికల్ అండ్ ఉంది అనుకోండి, షార్ట్ సర్క్యూట్ అండ్ ఉంది అనుకోండి, అండ్ అన్నప్పుడు ఏంటి, రెండు ట్రూ అయితేనే ట్రూ అయింది. అండ్ ట్రూత్ టేబుల్ అదే కదా, రెండు ట్రూ అయితేనే ట్రూ అయింది. ఒకటి ఫాల్స్ అయినా అది ట్రూ అవ్వదు. 0 1 అయినా, 1 0 అయినా, 0 0 అయినా, ఓన్లీ 1 1 అయినప్పుడే 1 అయింది, అది అండ్ ట్రూత్ టేబుల్. సో ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇది ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఇంకా మిగతాది కూడా చూడవసరలే, అది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఇది ట్రూ అయితే అప్పుడు ఇది కూడా చెక్ చేసుకుని అప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్ అయ్యింది. సో మన కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ రెండు ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. మనకున్న ప్రాబ్లమ్ని బేస్ చేసుకుని వీటన్నిటిని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో వీటిని బులియన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. బులియన్ అంటే ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, బులియన్ అంటే 1 or 0 కాదు, 1 or 0 కాదు. జావాలో బులియన్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని. వీటిని లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాజికల్ ఆపరేటర్కి చూడండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, B4 షార్ట్ సర్క్యూట్ అండ్ B3.
బీ4 అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితే అప్పుడు బీ3ని కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. బీ4 ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఇంక ఇదేమీ ఎవాల్యుయేట్ చేయం, ఫాల్స్ అంటాం, అవుట్పుట్ ఫాల్స్ వస్తుంది. సో ఇది బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి. సో నెక్స్ట్ కాంబినేషనల్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. సో కాంబినేషనల్ లాజికల్ ఆపరేటర్ అంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్తో కాంబినేషన్. మనకు ఇంత అక్కడ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ చూసాం, ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని, మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ మనం లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండ్ వై, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండ్ వై. దీన్నే షార్ట్ ఫామ్లో ఎక్స్ అండ్ వై అంట, ఎక్స్ అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అంట. సేమ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లాగానే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్తో కంబైన్ చేసి వాడతాం. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ని లాజికల్ ఆపరేటర్స్తో కంబైన్ చేసి వాడతాం, దాన్ని కాంబినేషనల్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. అలాగే ఇక్కడ కాంబినేషనల్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. ఎక్స్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై అది. ఇక్కడ లాజికల్ ఆపరేటర్ అండ్, ఆర్, నాట్, ఎక్స్ఆర్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇలా చిన్న ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్. సో బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అంటే సపోజ్ మనకి ఏదైనా సరే ఒక వాల్యూ కానీ బైనరీ వాల్యూ కానీ అవన్నీ జీరోస్ అండ్ వన్స్లో ఉంటాయి. సో ఆ జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేషన్ ఉంది బిట్ బై బిట్ జరిగితే దాన్ని బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. బిట్ వైజ్ అండ్ బిట్ వైజ్ ఆర్, ఇక్కడ జీరోస్ అండ్ వన్స్ వస్తాయి. ఇదిగోండి నెగేషన్, ఆర్ అండ్ ఎక్స్ఆర్, బిట్ వైజ్ ఆర్ అండ్ ఎస్ సైన్, బిట్ వైజ్ అండ్ ఎస్ సైన్ కాంబినేషన్లో కూడా యూస్ చేస్తున్నారు బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్. సో బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటంటే బిట్ వైజ్ జరుగుతుంది. సపోజ్ 00 ఒక వాల్యూ ఉందనుకోండి, 842 కోడ్, ఇవన్నీ తెలుసు కదా మీకు. మూడు, 4, 5, 6, 7, 8, ఇది ఒక 8 బిట్ నెంబర్. 1 2 3 4 5 6 7 8, ఇది ఒక నెంబర్. సో మనకి కంప్యూటర్లో మనకి ఏదైనా సరే బైనరీ ఫామ్లో ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకి బిట్ బై బిట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఏదైనా సరే అండ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకో, సో ఈ రెండింటి మధ్య అండ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకోండి. సో ఈ రెండింటి మధ్య అండ్ కానీ ఆర్ కానీ ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే బిట్ బై బిట్ జరిగిద్ది. ఫస్ట్ బిట్ ఏంటి, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్, ఇది మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ 0, ఇది మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. సో ఈ బిట్కి అండ్ ఆపరేషన్ జరిగిద్ది. నెక్స్ట్ ఈ బిట్కి అండ్ ఆపరేషన్ జరిగిద్ది. అంటే బిట్ బై బిట్ ఫస్ట్ బిట్కి అండ్ ఆపరేషన్ జరిగిద్ది. నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్కి అండ్ ఆపరేషన్ జరిగిద్ది. సో అలా రిజల్ట్ని స్టోర్ చేస్తాం. అంటే బిట్ బై బిట్ లెవెల్లో ఇక్కడ ఆపరేషన్ జరిగిద్ది. దాన్నే బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్లో మనకి 3 ఉంటాయి. రైట్ షిఫ్ట్, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్, రైట్ షిఫ్ట్ విత్ జీరో ఫిల్. ఇది రైట్ షిఫ్ట్ విత్ జీరో ఫిల్. సో వీటికి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, కాంబినేషన్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. రైట్ షిఫ్ట్, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్, రైట్ షిఫ్ట్ విత్ జీరో ఫిల్, ఇవి షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్. సో ఇవి చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్. సో దీని మీనింగ్ ఏంటో చెప్పగలరా? J is equal to X, left shift 2. X అనేది 2 బిట్స్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ జరగాలి. దీని మీనింగ్ ఏంటి? J is equal to X లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ 2. X అనే వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది? X is equal to 12. 12ని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేస్తాం. బైనరీలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది, 1s and 0s వస్తుంది. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే సపోజ్ ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ అనుకోండి,
ఇదే అనుకోండి, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే ఇటు సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే ఇటు సైడ్ మూవ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్కి మూవ్ అవుతుంది. అంటే బిట్స్ అనేవి, బిట్ పొజిషన్స్ అనేవి లెఫ్ట్ సైడ్కి మూవ్ అవుతాయి, ఇటు సైడ్కి మూవ్ అవుతాయి, లెఫ్ట్ సైడ్కి మూవ్ అవుతాయి. రైట్ షిఫ్ట్ అనుకోండి, ఈ బిట్ పొజిషన్స్ అనేవి, రైట్ షిఫ్ట్ అయితే ఈ బిట్ పొజిషన్స్ అనేవి రైట్ సైడ్కి మూవ్ అవుతాయి. రైట్ సైడ్కి ఇక్కడ ఇస్తాం ఎన్ని బిట్స్ అయితే అన్ని. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ విత్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఎన్ని బిట్స్ జరగాలంటే 2 బిట్స్. సో ఇది ఈ వాల్యూ అనేది 2 బిట్స్ ఇటు జరిగిద్ది, 2 బిట్స్ ఇటు జరిగిద్ది. అంటే సో దీంట్లో మీకు సర్క్యులర్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్, సర్క్యులర్ రైట్ షిఫ్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. మనకు సింపుల్గా లెఫ్ట్ షిఫ్ట్, రైట్ షిఫ్ట్ విత్ 0 ఫిల్. సో ఈ 3 షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్కి 2 బిట్స్ మూవ్ అవుద్ది, రైట్ షిఫ్ట్ అంటే రైట్ సైడ్కి ఎన్ని బిట్స్ ఇస్తే మనం అన్ని బిట్స్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఇది ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం అంటే, ఇచ్చిన వాల్యూని మనం బైనరీలో కన్వర్ట్ చేసుకుని ఎన్ని బిట్స్ అయితే అన్ని బిట్స్, లెఫ్ట్ అయితే లెఫ్ట్, రైట్ అయితే రైట్ మూవ్ చేస్తాం. సో అది షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్. సో ఇది ఆపరేటర్స్ గురించి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? జావా ఆపరేటర్స్. సో మనకి ప్రీవియస్గా సిలో కానీ C++లో కానీ ఉన్న ఆపరేటర్స్. ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే మనకి మాడ్యులో ఆపరేటర్ అనేది రియల్ నెంబర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం, అదొకటి. నెక్స్ట్ మనకి కాంబినేషన్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కొత్తగా వచ్చింది ఏంటంటే షిఫ్ట్ ఆపరేటర్లో రైట్ షిఫ్ట్ విత్ 0 ఫుల్, 3 రైట్ షిఫ్ట్ సింబల్, 3 గ్రేటర్ దాన్ సింబల్. గ్రేటర్ దాన్ అంటే రైట్ షిఫ్ట్, లెస్ దాన్ అంటే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. సో ఇది జావా ఆపరేటర్స్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్తాను. సో ఆ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్తే రేపటికి ఫస్ట్ యూనిట్ అవుతుంది. సో సిలబస్ మనకి చాలా ఉంది, సో కొంచెం ఫాస్ట్గా వచ్చేయాలి. 8th నుంచి మనకి ఇంటర్నల్ ఉంటుంది. సో అలాగే అసైన్మెంట్స్ స్టార్ట్ చేశారా? 28th అంటే రేపే. సో వీలైనంత త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకోండి అసైన్మెంట్ అయితే ల్యాబ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ల్యాబ్ సైకిల్, సెకండ్ ల్యాబ్ సైకిల్ అవన్నీ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో దీంతో పాటు మనకి ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ విత్ ప్రింట్ఎఫ్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ విత్ ప్రింట్ఎఫ్. సో మనకి సి లాంగ్వేజ్లో మనకి ప్రింట్ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ జావాలో కూడా ప్రింట్ఎఫ్ మెథడ్ ఉంటుంది. మనకి
దీన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటామంటే దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని అంటాం. అలా ప్రింట్ఎల్ అని కాకుండా మనం ప్రింట్ఎఫ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీని సింటాక్స్ పర్సంటేజ్, మనం సి లాంగ్వేజ్లో పర్సంటేజ్ డి, పర్సంటేజ్ సి, పర్సంటేజ్ ఈ ఇలా యూజ్ చేస్తాం. పర్సంటేజ్ ఎఫ్, సపోజ్ పర్సంటేజ్ డి యూజ్ చేసాం అనుకోండి. సో పర్సంటేజ్ డి అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూస్కి, సపోజ్ ఫర్ అయ్యో ఏదో ఒకటి ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు. మనం ప్రింట్ఎఫ్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రింట్ఎఫ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఫార్మాటింగ్కి. సో ఫార్మాటింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఏ ఫార్మాట్లో రావాలి. సపోజ్ 2.4456789 ఇలా ఒక ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి. సో అలా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే 2.5 ఓన్లీ పాయింట్ తర్వాత 2 డిజిట్సే ప్రింట్ అవ్వాలనుకోండి. అలాంటప్పుడు ఏం ఇస్తాం మనం ఇక్కడ పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ .2f కామా జే సంథింగ్. సో ఇలా ఇస్తాం. అంటే మనం ఇక్కడ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. మనకి ప్రింట్ఎఫ్ అనే మెథడ్లో ఇవన్నీ డిఫైన్ చేశారు. మనకి ప్యారలల్గా రావడానికి కానీ, మనకి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్లో ఫస్ట్ 2 డిజిట్స్ డిస్ప్లే అవడానికి కానీ, లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి దాని ఏమంటారు అలైన్మెంట్, రైట్ సైడ్ అలైన్మెంట్, లెఫ్ట్ సైడ్ అలైన్మెంట్, అంటే డేటా మొత్తం అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రింట్ అవడానికి కానీ, రైట్ సైడ్ ప్రింట్ అవడానికి కానీ, ఇలా మనం ఈ ప్రింట్ఎఫ్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. దాన్ని ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ విత్ ప్రింట్ఎఫ్. అంటే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ని మనం ఫార్మాట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ని క్లియర్గా డిస్ప్లే చేసుకోవాలి. అంటే ఫార్మాట్ చేసుకుంటే మనకి యూజర్కి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. సో అందుకని చెప్పి వచ్చే అవుట్పుట్ కూడా మనం ఫార్మాట్ చేసుకుంటాం. ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ యూజ్ చేసింది. సో ఇక్కడ పర్సంటేజ్ డి, పర్సంటేజ్ ఈ, పర్సంటేజ్ సి వీటిని ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ అంటారు. సపోజ్ ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇంకోటి ఏదన్నా పర్సంటేజ్ ఈ, పర్సంటేజ్ సెమీకోలన్స్లో పర్సంటేజ్ ఈ కామా జే 2.4893 ఇలా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ ఏదైనా ఇచ్చాం అనుకోండి. సో ఈ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ ఏం చేస్తుంది అంటే అవుట్పుట్లో ఈ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ని మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ ఉంటుంది. అంటే మనకి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఉంటుంది. దాన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ అంటారు. అంటే 2.3 e పవర్ -10 + 10 ఇలా వస్తాయి కదా, దాన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటారు. సో ఆ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇలా రాస్తే. సో మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ని మనం ఫార్మాట్ చేసుకోవచ్చు, అంటే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ సైడ్ కావాలా, లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలా, ఒక డిస్ప్లే అవ్వాలా, 5 నెంబర్సే డిస్ప్లే అవ్వాలా. సో అలా వచ్చిన అవుట్పుట్ని మనం ఫార్మాట్ చేసుకోవడానికి జావా కొన్ని ఫీచర్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ ఫీచర్స్లో ఈ ప్రింట్ఎఫ్ మెథడ్ ఒకటి. ప్రింట్ఎఫ్ అనేది మెథడ్. దీన్ని system.out.printf అనే మెథడ్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ మెథడ్కి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే అవుట్, ఆ మెథడ్కి క్లాస్ ఏంటంటే సిస్టమ్. సో ఇవన్నీ కూడా యూటిల్ ప్యాకేజ్లో ఉంటాయి. ఆ ప్యాకేజ్లో మనం ఈ ప్రింట్ఎఫ్ మెథడ్ డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది. ఆ మెథడ్ని ఇన్వోక్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో దీంతో పాటు ఫార్మాటర్ క్లాస్ కూడా ఉంటుంది. ఇది మెథడ్, ప్రింట్ఎఫ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే క్లాస్ ఉంటుంది ఒకటి, ఫార్మాటర్ క్లాస్ అని ఉంటుంది. ఆ క్లాస్ యూజ్ చేసుకుని మనకి అవుట్పుట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. వచ్చిన అవుట్పుట్ని రైట్ సైడో, లెఫ్ట్ సైడో, లేకపోతే మనకి యూజర్కి ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా ఫార్మాట్ చేసుకోవచ్చు. వాటిని ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ విత్ ప్రింట్ఎఫ్ అంటారు. ప్రింట్ఎఫ్ అనే మెథడ్తోనే కాదు, ఫార్మాటర్ అనే క్లాస్తో కూడా చేయొచ్చు. సో ఇవి ప్యాకేజెస్లో వస్తుంది అది. సో ఇది సింపుల్గా ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ అంటే, ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ విత్ ప్రింట్ఎఫ్. సో జావా సపోర్ట్ ప్రింట్ఎఫ్ మెథడ్. మనకి system.out.println ప్రింట్తో పాటు ప్రింట్ఎఫ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ప్రింట్ఎఫ్ యూజ్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా పర్సంటేజ్ డి, పర్సంటేజ్ ఈ, పర్సంటేజ్ సి ఈ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ యూజ్ చేయాలి కంపల్సరీగా. మనకి ప్రింట్ఎఫ్గా మనకి println కానీ ప్రింట్లో కానీ మనం అవి యూజ్ చేయం. పర్సంటేజ్ డీలు, పర్సంటేజ్ ఈలు ఏమి యూజ్ చేయం. కానీ ఇక్కడ మనకి ప్రింట్ఎఫ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ యూజ్ చేయాలి. పర్సంటేజ్ డి, పర్సంటేజ్ ఈ ఇలా ఒక్కొక్క పర్పస్కి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది.
సో ఇది సింపుల్గా ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ విత్ ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్. సో ఇది ఆపరేటర్స్ ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ విత్ ప్రింట్ఎఫ్. సో నెక్స్ట్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్, ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్స్, ఫర్ లూప్ స్టేట్మెంట్స్, స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్, దాంతోపాటు కంటిన్యూ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఏమీ లేకపోతే we can wind up the session. So okay, thank you. Let us meet tomorrow.